ویلکم بیک ٹو شو خواتین و ذات. آج کے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے اسلام میں خواتین کے کام کرنے کی کیا کچھ ذمہ داریاں ہیں. اور آج کے دور میں ترقی جہاں پہ بہت زیادہ ہے اور جدت ہے، اس دور میں جہاں خواتین زندگی کے ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں، لیکن کیا اسلام خواتین کو کام کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اسلامی اصولوں کے تحت عورت پر روزگار کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ہمارے دین نے مرد اور عورت کے حقوق و فرائض کا ایک متوازن نظام دیا ہے، اور قرآن و حدیث میں واضح احکامات موجود ہیں کہ عورت گھر کی ذمہ دار ہے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باہر کام نہیں کر سکتی؟ کیا خواتین پر معاشی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے یا صرف وہ مردوں کا فرض ہے؟ آج کے معاشرتی حالات میں خواتین کا کام کرنا ایک ضرورت بن چکا ہے، لیکن کیا اس کا دائرہ اسلام کی حدود میں ممکنات میں ہے نہیں ہے؟ ان تمام تر ایشوز پہ آج بات کریں گے. ایگزیکٹلی ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہوا اسلامی اسکالر ہے ناہیدہ راجپوت صاحبہ. ناہیدہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں ہمیں کہ جس طرح سے حسنین نے اپنے انٹرو میں بتایا نا کہ ورکنگ جو لیڈیز ہوتی ہیں اسلام میں ان کے حوالے سے کیا گائیڈ لائنز ہیں؟ جی بہت شکریہ غزل. اور سب سے پہلے اے بی این نیوز کا میں شکریہ بولوں گی کہ مجھے آپ نے جو ہے اتنے اچھے ٹاپک پہ بولنے کا موقع دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اور سب سے پہلے آج یکم شعبان ہے، تو ہمارے جتنے بھی ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو یکم شعبان اور آج سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ کا یوم ولادت بھی ہے، اس سب کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور غزل، جیسا کہ ابھی آپ کے جو ہوسٹ ہے انہوں نے کوسچن کیا ورکنگ لیڈیز کے بارے میں، اور ان کا جو کوسچن اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہی میں نے اس کا آنسر دینا ہے تو جیسا کہ ہمارے ہر فیلڈ میں کوئی نہ کوئی مینٹور ہوتا ہے، ہمارا کوئی نہ کوئی، ہم کسی کو آئیڈیالائز کرتے ہیں، ہم کسی کو رول ماڈل سامنے رکھ کے تو پھر ہم اس کام کا آغاز کرتے ہیں. تو اگر ورکنگ لیڈیز کی بات ہوتی ہے، چاہے وہ جابینز ہیں، چاہے وہ بزنس کرتی ہیں، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن میں ہیں یا کسی بھی فیلڈ میں ہیں، تو ہمارے لیے جو سب سے پہلے ہماری رول ماڈل ہمیں ملتی ہیں وہ ہیں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی وائف. اور ہم خواتین میں بھی سب سے پہلی کلمہ گو وہ بھی خاتون ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح سے پہلے، جس کو ہم دور جاہلیت کہتے ہیں، کہ جس دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹی کے پیدا ہونے پہ گھر میں صف ماتم بچ جاتا تھا، اس دور میں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو ملکۃ العرب کا ٹائٹل ملتا ہے. اور شی واز اے ٹاپ بزنس وومن ان دا ناٹ اونلی ان دا مکہ، بلکہ پورے جو جتنے سراؤنڈنگ تھے، شام، عراق اور جتنے بھی وہ علاقے تھے تجارت کے لحاظ سے جن کو ہب مانا جاتا تھا، وہاں پہ آپ جو تھیں وہ ٹاپ بزنس لیڈیز، بزنس مینز جو بھی تھے ان سب میں آپ کا نام ٹاپ پہ آتا تھا. اور آپ کے بزنس کا یہ عالم تھا، آپ کی اس ٹائم آپ کی ورتھ اتنی تھی کہ ایک طرف پورے عرب کی تجارت تھی اور ایک طرف آپ اکیلی خاتون کی تجارت تھی. 40,000 اونٹ ایک وقت میں آپ کے جو ہیں وہ مکہ سے شام اور دیگر جو بزنس ہبس تھے وہاں پہ جا رہے ہوتے تھے، اور جس قطار میں آپ کے اونٹ جا رہے ہوتے تھے اسی قطار میں واپس آ رہے ہوتے تھے. اگر ہم آج کے دور کی اگزامپل لیں تو یہ جو ہمارے ڈمپرز ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے ٹرکس ہوتے ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ بہت ایزیلی اس چیز سے جو ہے وہ آپ ریزمبلنس دے سکتے ہیں. اور پھر آپ کے امپلائیز کی تعداد اور اس سب کو ایڈمنسٹریشن کرنے والی یہ اکیلی خاتون تھی. اور پھر آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوتا ہے اور آپ اس کے بعد بھی اپنا بزنس جاری رکھتی ہیں. یہ سب سے جو ہے وہ مین پوائنٹ ہے. پھر اگر ہم اس سے آگے چلتے ہیں تو باقی جتنی امہات المومنین تھیں، غزل میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی 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 لاؤڈ اینڈ کلیئر. باقی جتنی امہات المومنین تھی انہوں نے بھی کام کیا. چونکہ وقت کی کمی ہے تو میں ایک ایک کر کے ام المومنین کا نہیں بتا سکتی، لیکن چمڑے کا کام کیا، چمڑے کا کاروبار کیا، یہ جو رنگ سازی کا ہوتا ہے، دوپٹہ رنگنے کا اور کپڑے رنگنے کا، یہ کام بھی امہات المومنین نے کیا. اور پھر اگر ہم صحابیات کی طرف آئیں، صرف امہات المومنین پہ نہیں، تو جو صحابیات تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو یہ تو ہو گیا بزنس کی بات. اور اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ایڈمنسٹریشن، اس میں بھی خواتین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کام کرتی تھیں. جو مدینہ کا بازار تھا
वहां पे अकाउंटेबिलिटी के लिए भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खातून को मुकर्रर किया हुआ था। और वहां पे जो मर्द हजरात इस तरह के बाजार में खवातीन सिक्योर रहे, तो हुजूर की एक सहाबिया थी जो कि हाथ में डंडा लेके फिरा करती थी। दैट इज वेरी अमेजिंग। अच्छा नाहिदा, मैं थोड़ा सा गजवात में हमारे जितनी गजवात है मेन, सॉरी बस मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रही हूँ, जो गजवात है वहां पे भी खवातीन ने बतौर सिपाहिया, बतौर मुजाहिदा, बतौर डॉक्टर, बतौर तिब, उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सईदा आयशा आपने बतौर तिब गजवात में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की। और फिर जब हम उससे आगे चलते हैं, जनाब हजरत उमर का दौर आता है, जनाब हजरत अबू बकर सदीक का, जनाब मौला अली शेर खुदा का, जनाब उस्मान का, इन सब अदवार में खवातीन ने जो है वो अपनी अपनी जितनी भी खिदमात थी उनको पेश किया। और अगर हम उससे भी आगे चलें तो फिर हल्ब की, शाम की जो है वो हाकमा रही हैं खवातीन मुस्लिम अदवार में। और फिर उसके बाद अब आप प्लीज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करें जो कि मेरे ख्याल हर शख्स सुनना चाह रहा है, और जो मस्जिद है, मिंबर है, वहां से हमें ये सुनने को मिलता है कि नहीं, खवातीन का काम तो घरदारी का है, वो घर संभाले, बाहर उनका कोई काम नहीं है। फिर शरीयत के कवानीन जो है ना नाहिदा लागू करते हैं। एक मेरा सवाल सुन लीजिएगा नाहिदा, शरीयत के कवानीन लागू कर जाते हैं, नहीं गैर मर्द की नजर पड़ेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस हवाले से इस्लाम क्या कहते हैं? और अगर खवातीन कहीं जॉब करती हैं तो खवातीन को किन SOPs का जो है ना वो ख्याल रखना चाहिए? Exactly. जी, बहुत बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपने की है। एक तो ये है कि हमने शरीयत को अपनी मर्जी का ढाला हुआ है, ये हमारा एक बहुत बड़ा आलमी है, ठीक है, कि हम शरीयत को अपनी मर्जी के उस दायरा कार में जो है ना फौरन से उसको फिट कर लेते हैं। लेकिन जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात हैं, जो हमें कुरान और अहादीस से मिलते हैं, उसको हम पसे पुश्त डाल देते हैं, ठीक है। तो अभी आपने कहा कि जो जॉबियंस हैं उनके लिए क्या SOPs है। देखिए, पर्दे के अहकामात हैं। इस टाइम अगर आप मेरे से पर्दे की शरई हैसियत पूछे ना, तो आपके हाथ, आपके पाँव, आपका चेहरा, ये जितना मेरा चेहरा अभी आप देख रहे हैं, ये पर्दे के जुमरे में नहीं आता। ये आप सतर में हैं, आप पर्दे में हैं, और आप इतने SOPs के साथ आप जॉब कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं। मैंने भी उम्महातुल मोमिनीन का जिक्र किया गजल, और क्या उनका पर्दा नहीं था? उनके घर से पर्दा शुरू हुआ था। उन्होंने गजवात में शिरकत की। मैं आपको हदीस का सिर्फ एक जुमला सुना के मैं बात को आगे लेके चलूंगी। मैंने अभी जिक्र किया उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सदीका का, कि उन्होंने बतौर डॉक्टर, बतौर तिब अपनी खिदमात सर अंजाम दी। हदीस के अल्फाज हैं कि जब गज़वा ओहद में थोड़ी सी भगदड़ मच जाती है तो जख्मियों को पानी पिलाने का वक्त होता है, जख्मी करा रही होती हैं, तो उम्मुल मोमिनीन भी बाकी खवातीन के साथ पानी लेके भागती हैं। और अब अपनी चादर को, जैसे हम लोग जल्दी में भागते हैं तो हम ऐसे दौड़ भागते हैं और मतलब हमें समझ नहीं आ रही होती, हम अपने कपड़े समेटते हैं, तो आपने अपनी चादर को समेटा तो आपकी जो पिंडलियां मुबारक थी वो नजर आ रही थी। मतलब एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी आप मर्दों के शाना बशाना खड़े हो सकती हैं। और सबसे बढ़ के मैं एग्जांपल दूंगी, आज चूंकि सईदा ज़ैनब का यौम विलादत भी है, तो सईदा ज़ैनब की शी इज आइडियल फॉर मी। मैं अपने बच्चों को कहती हूँ, मैं अपनी बेटियों को कहती हूँ कि आपके अंदर सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा वाले एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। आप जैसी शुजा लेडी मैं कहती हूँ हमारी हिस्ट्री में नहीं हमें नजर आती। जिस तरह आपने करबला के मैदान में अपने भाई का साथ दिया, आपने मतलब करबला की शेर दिल खातून का आपने टाइटल लेती हैं, और फिर बगैर मर्दों के आपने सफर किया, आप शाम पहुंची यजीद के दरबार में, और यजीद के दरबार में आपने जो खुतबा दिया, आप मुझे बताएं कि वहां पे क्या वो शरीयत के तमाम कवानीन को हम लागू कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। यजीद के दरबार में वहीं पे उसने पूरी दुनिया से जो है वो लोगों को बुलाया हुआ था। वहां पे क्रिश्चियंस भी थे, वहां पे यहूदी भी थे, वहां पे हर मुल्क का सफीर आया हुआ था, और एक बहुत बड़ा मजमा था हजारों के हिसाब से। लेकिन क्या हुआ कि सईदा ज़ैनब ने वहां पे खुतबा दिया, और आपका खुतबा
तारीख में गोल्डन वर्ड्स में लिखा हुआ है। एग्जैक्टली, और इसमें कोई आपके शक नहीं खुतबे है से नाहिदा। यजीद के दरबार में थैंक यू पहली सो बगावत मच, जागती है। आप हमारे साथ मौजूद थी। लेकिन और टू बी टॉपिक कंटिन्यूड, ये टॉपिक Exactly. ऐसा है कि नाहिदा हम हाँ। आपको फिर डिस्टर्ब करेंगे और टू बी कंटिन्यूड है। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो गजल के भी रहते हैं और मेरे भी रहते हैं। और अभी हमने कॉल्स भी लेनी थी। आपको पता है टॉपिक इस तरह का है कि इस पर कॉल्स भी बहुत ज्यादा आती हैं। क्योंकि वक्त की कमी है तो इस टॉपिक को हम आगे लेकर चलेंगे और आपसे ही बात करेंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छा इन डेप्थ हमें बताया। और यकीन करें कि हम हो गए थे कि इस्लाम किसी चीज से मना नहीं करता, औरत को हर शोबे में जाने से जो है उसकी इजाजत है, लेकिन कुछ लिमिट्स हैं, कुछ एसओपीज हैं, उनमें रहकर करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। नाहिदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन व आज़ाद सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गजल को हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को मंडे तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।